بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 31 اکتوبر ہے، منگل کا دن، سن 2023 صبح کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا پیش ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، صبح بخیر، السلام علیکم۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے لواحقین کے ساتھ خوش و خرم بھی ہوں اور محفوظ بھی۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں حسب معمول ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہندوستان کی تاریخ، اس کی سیر کرتے ہوئے ہم 20ویں صدی کے آغاز میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جو ریگولر لسنر ہیں ان کو پتہ ہے کہ پچھلی 3 قسطوں میں ہم نے پہلی جنگ عظیم کا ذکر چھوڑا ہوا ہے، ورلڈ وار 1، عالمی جنگ نمبر 1 چھڑی ہوئی ہے۔ کہاں پہ؟ یورپ میں، اور اس میں بھرپور حصہ لیا ہے ہندوستانی فوجی دستوں نے۔ پہلی کھیپ کے طور پر، پہلی قسط کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹے درجے کی ننھی منی مگر چنے ہوئے پوری ہندوستانی فوج سے بہترین لوگوں کو ساتھ لے جایا گیا، اور انہوں نے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، 24,000 تھی ٹوٹل، لیکن کہا جاتا ہے ایک ایک ہندوستانی سپاہی فوجی 10 فرانسیسی فوجیوں پر بھاری پڑا۔ جرأت و بہادری کی بے مثال داستانیں چھوڑتے گئے۔ یہ جنگ آپ کو پتہ ہے، بتا چکا ہوں کئی دفعہ، کہ یہ 4 اگست 1914 میں شروع ہوئی اور نومبر 1918 میں ختم ہوئی۔ پھر لکھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ 4 اگست 1914 میں شروع ہوئی جی یہ جنگ، اور نومبر 1918 میں یہ ختم ہوئی۔ تقریباً 4.25 سال جاری رہنے والی یہ جنگ اپنے پیچھے انمٹ نقوش اور بے بہا داستانیں چھوڑ کر چلی گئی۔ دنیا بھر سے 1 کروڑ سے زیادہ سپاہیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا، اور مرنے کی والوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور جو زخمی ہوئے، جو معذور ہو گئے ہمیشہ کے لیے، وہ تو گنتی میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ خیر، میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ ہندوستانی فوج کے جانے والے فوجی، ان کے سردار، اور خاص طور پر جو مہاراجا تھے پرتاپ سنگھ، انہوں نے وہاں پر جا کر جن جذبات کا، جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اپنی تقریر میں، اپنے انٹرویو میں جن خیالات کا اظہار کیا، اس سے ہندوستانی فوج کا حوصلہ بڑھا۔ ان کی واقعی میں ان میں دلیر تو وہ تھے ہی، اب دلیری کی انتہا کو چھونے لگ گئے۔ زبردست جھڑپیں ہوئیں جی جاتے۔ کب یہ وہاں پہ پہنچا ہے ہمارا جو فوجی دستہ ہے، یا 2 ڈویژن فوج ہے، یہ پہنچی ہے اکتوبر میں۔ وہیں پہ جا کر جھڑپوں میں انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ ناظرین، ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ انگریز یعنی برطانیہ کی فوج میں سب سے بڑا فوجی اعزاز، جسے کہا جاتا ہے وکٹوریہ کراس، جیسے ہمارے پاکستان میں، ملک عزیز مادر وطن میں، سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے نشان حیدر۔ برطانیہ کی فوج میں سب سے بڑا نشان جو ہے فوجی انعام یا فوجی تمغہ، اسے کہتے ہیں وکٹوریہ کراس۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں وکٹوریہ کراس، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ ملکہ وکٹوریہ کے نام سے یہ تمغہ جاری ہوا، وکٹوریہ کراس۔ اصول اور قانون یہ تھا اس سے پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے، کہ یہ صرف اور صرف انگریز سپاہیوں کے، انگریز فوجیوں کے حصوں میں آیا کرتا تھا، اور کسی ملک کے فوجی کو یہ اعزاز، یہ نشان، یہ تمغہ کبھی نہیں ملا۔ لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا۔ متاثر کر دیا ہندوستانی فوج نے، اس کے دستوں نے، اس کے جوانوں نے، اپنی جرأت و بہادری کے داستانیں رقم کروا دی، تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوایا۔ اور سنیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 بھی نہیں، 8 بھی نہیں، 10 عدد
یہ تمغے وکٹوریہ کراس ہندوستانی فوج کے حصے میں آئے. 10 لوگوں نے یہ تمغہ حاصل کیا اسی جنگ میں، جہاں اس سے پہلے یعنی 1914 سے پہلے کبھی کسی غیر ملکی کو یہ تمغہ نہیں ملا. اصول ہی نہیں تھا، قانون ہی نہیں تھا. برطانیہ نے اپنا اصول ہی بدل دیا، قانون ہی بدل دیا، آئین ہی چینج کر دیا کہ جس طرح سے ہندوستانی فوج نے ہمارا ساتھ دیا ہے یہ حقدار ہے اس تمغے کے، ان کو ملنا چاہیے. اور سب سے پہلا تمغہ پتہ کسے ملا؟ ایک پنجابی مسلمان کو، سپاہی کو، فوجی کو. اس کا نام تھا خدا داد. چھوٹے درجے کا، چھوٹے رینک کا یہ آدمی تھا. اس کا پنجابی مسلمان تھا اور اس کا نام خدا داد. یہ صاحب تھے جن کو سب سے پہلی جنگ عظیم میں غیر ملکی ہونے کے باوجود، یعنی غیر انگریز ہونے کے باوجود، اس کو پہلی دفعہ کسی غیر ملکی کو وکٹوریہ کراس یعنی سب سے بڑا برطانوی فوجی اعزاز تمغہ دیا گیا. اور اس کا کارنامہ کیا تھا ناظرین؟ کہا جاتا ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں لڑ رہا تھا، اپنی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا، تو یہ 31 اکتوبر 1914 کا واقعہ ہے. 31 اکتوبر 1914 یعنی جنگ کے 2 مہینے بعد ہی ہوا یہ کہ جس میدان جنگ میں، جس بارڈر پر، جس محاذ پر اس کو کھڑا کیا گیا، اس کی پلٹون کو، اس پلٹون کے سارے لوگ جاں بحق ہو گئے. اس میں انگریز فوجی بھی تھے، ہندوستانی فوجی بھی تھے. اب اس بندے نے کیا کیا کہ اس کو مردہ سمجھ کر فرانسیسی جو تھیں، فرانسیسی جو فوجی تھے، جو دشمن کی فوج تھی، وہ ان کو مردہ سمجھ کر اس بندے کو چھوڑ گئی. کافی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور اس نے رات ہونے کا انتظار کیا. رات ہوتے ہی، اندھیرا ہونے کے فوری بعد، اس نے اتنا زخمی حالت میں ہونے کے باوجود ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کیمپ تک جا پہنچا، فوجی کیمپ تک. وہاں پہ اس کی مرہم پٹی کی گئی، اس کو میڈیسن دی گئی، فرسٹ ایڈ بھی دی گئی، اور اس کا ریگولر ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا. خاصی سرجری کرنا پڑی اس بندے کی. اور یوں اس کارنامے کی وجہ سے سب سے پہلا جو وکٹوریہ کراس تھا، برطانوی فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز، وہ اس بندے کو ملا تھا. دوسرا جو تھا، چلیے دوسرا بھی بتا دیتا ہوں. اب 10 کے 10 نہیں میں بتا سکتا، پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا. دوسرا جو اعزاز ملا جس صاحب، اس کا نام تھا جی نائک سردار، سکھ برادری سے دربان سنگھ نیگی. میں اس کا نام بھی آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. یہ سکھ تھا مذہب کے لحاظ سے، لیکن ہندوستانی تھا، جوان مرد اور واقعی سورما تھا. اس کا نام تھا دربان سنگھ نیگی. دربان سنگھ نیگی. یہ عہدے کے اعتبار سے نائک تھا، یعنی چھوٹے درجے کا، سب سے چھوٹے درجے کا فوجی. اب اس کا کیا کام ہوا؟ 17 نومبر کی بات ہے، 17 نومبر 1914 کی، کہ ایک جھڑپ کے دوران، زبردست لڑائی اور جنگ و جدل کے میدان جنگ میں، اس کے بہت سارے ساتھی، اس کے جو اعلیٰ فوجی آفیسر انگریز تھے یا دوسرے ملکوں سے تھے، ایک ایک کر کے سارے جاں بحق ہوتے گئے، فوت ہوتے گئے، مارے جاتے رہے. بالآخر اس نے چھوٹا سا سپاہی، چھوٹے درجے کا سپاہی ہونے کے باوجود اپنی پلٹون کی کمان سنبھالی، لیڈ کیا اسے، اور جرأت و بہادری کے ساتھ اپنا سینہ بارود اور گولیوں کے سامنے رکھ دیا، ڈھال بنا کے. اس کو کھڑا ہوا دیکھ کر جو بچے کھچے تھوڑے بہت فوجی تھے، انہوں نے بھی ہمت پکڑی، اور یوں بہت سارے دشمن کے فوجیوں کو مار کر، گرا کر، پھینک کر، ان کی بہت ساری توپوں پر قبضہ کیا، اور کچھ ان کے فوجیوں کو جنگی قیدی بنایا دشمن کے. بہت بڑی بات تھی یہ. خود کا اس کا سارا جسم چھلنی ہوا تھا گولیوں سے، تیروں سے، تلواروں سے، اور اس نے اس کے باوجود جب میدان جنگ میں ڈٹا رہا،
दरबान सिंह नेगी। और ये शाम होते ही दुश्मन की तोपें भी, अपने साथियों को भी और दुश्मन के दीगर जंगी आलात को भी साथ लेकर वापस अपने कैंप में आया। तो इसका वालहाना इस्तकबाल किया गया। इसकी ज़ाहिरी हालत देखकर तरस आ रहा था सारों को, मगर इसकी कहानी सुनकर, इसके साथ बचकर जिंदा आ जाने वालों की ज़बानी सारी बात सुनी गई और इसे हकदार करार दिया गया। ये नंबर 2 पे खड़ा है दरबान सिंह नेगी, जिसको हिंदुस्तानी होने के बावजूद विक्टोरिया क्रॉस यानी बरतानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज अता कर दिया। ये तो थी इनकी जुर्रत व बहादुरी का, हिंदुस्तानी फौज की जुर्रत व बहादुरी के मुंह बोलते सबूत, जिनके लिए किसी गवाह की भी जरूरत नहीं थी। ये तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो सारों के सामने हुआ था। बहुत सारे फौजी जो मुल्की भी थे और गैर मुल्की भी इन वाकयात के गवाह थे। उनकी ज़बानी ये सारे वाकयात व हालात जब हाई कमांड तक पहुंचे तो इसको भी सैल्यूट किया और इसको भी विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। इसके बाद ये हुआ, 1 साल पूरा गुजर गया जी। 1914 खत्म हुआ, अब शुरू हो चुका था 1915 यानी पहली जंग अजीम का दूसरा साल। फैसला ये हुआ, चीफ कमांडर्स ने बैठकर फैसला किया कि अब कुछ ऐसे सिपाहियों की, ऐसे जुर्रतमंद लड़ाका जंगजुओं की जरूरत है जो दूसरे मुल्कों में जिनको ट्रांसफर शिफ्ट किया जाए और उनका सामना वहां पे तुर्क फौजों से होगा। हिंदुस्तानी सिपाही, हिंदुस्तानी फौज को इस काम के लिए चुना गया। इस रेजिमेंट को, इस डिवीजन को, इसकी 2 डिवीजन फौज को चुना गया इस काम के लिए। अब आपने फ्रांस से बाहर निकलकर दूसरे मुल्कों में, दुश्मन मुल्कों में जाकर महाजों पर उनसे जंग करनी है। यहाँ पर फ्रांस में तो इन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी के झंडे गाड़ दिए थे। अब बारी आ चुकी थी दूसरे मुल्कों का रुख करने। यहाँ पे भी उन्होंने मायूस नहीं किया शहनशाह हिंद को, जॉर्ज को। उनको जवाब नहीं दिया और अपने माथे पे एक बल तक नहीं लाए। खुशी के साथ इन्होंने अपना सामान बांधा और दूसरे मुल्कों का सफ़र शुरू कर दिया। जो इनके मुखालफ, जो बरतानिया के मुखालफ मुल्क बरसरे पैकार थे, जंग लड़ रहे थे, उनका मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तानी फौज का चुनाव, ये भी एजाज की बात थी। खैर 1915 में इनको भेज दिया गया दूसरे मुल्कों में कि यहाँ पे अब कुछ अमन अमान है, यहाँ पे हमने दुश्मन के दांत काफ़ी हद तक खट्टे कर दिए, जर्मनी की फौजों का काफ़ी माली और जानी नुकसान कर दिया है। अब ज़रूरत समर की इस बात की है कि इन फौजों को, इन बहादुरों को, इन जवानों को, इन जुर्रतमंदों को, इन सूरमाओं को दीगर मुल्कों की फौजों के सामने खड़ा किया जाए। और फिर वैसे भी इनकी दहशत, इनकी जुर्रत और बहादुरी के किस्से इनसे पहले, जाने से पहले दीगर मुल्कों में पहुंच चुके थे कि अंग्रेज फौजी वो काम नहीं कर सकते थे जो हिंदुस्तानी फौजियों ने आकर कर दिखाया है, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। खैर इनको हुक्म हुआ जी सामान बांधने का और हिजरत करने का, शिफ्टिंग का, ट्रांसफ़र का। दीगर मुल्कों में इनका मुकाबला जो सबसे बड़ी जगहों पर हुआ, कई मकामात पर हुआ, वो थे तुर्कों के साथ इनकी खासी झड़पें हुई और तुर्कों को ये समझते थे ये इनके लिए नई फौज नहीं थी। तुर्कों की फौज नहीं थी। इनके साथ ये पहले भी इनकी आबाओ-अजदाद के साथ जंगें, झड़पें हुआ करती थी, वहाँ इनको कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आई। ये नफ्सियात को समझते थे तुर्कों की फौज की। हिंदुस्तानी जो थे, ख़ास तौर पर जो कमांडर थे, जो तजर्बाकार और कई जंगों में हिस्सा ले चुके थे, वो लोग जो इनको लीड कर रहे थे, उनको पता था तुर्क फौजों की खामियां क्या हैं, इनकी वीक पॉइंट्स क्या हैं और इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। खूब फ़ायदा उठाया वीक पॉइंट्स का और तुर्क फौजों को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया। जी नाज़रीन, अब 1916 का साल शुरू होता है, जंग का तीसरा साल यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हो, 1916 जैसे शुरू हुआ तो जो हिंदुस्तानी फौज का कमांडर इन चीफ था अंग्रेज, उसका जिसका नाम मैं बता चुका हूँ कि वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ, जिनकी ज़ेरे क़यादत, जिनकी ज़ेरे कमांड हिंदुस्तानी फौज फ्रांस पहुंची थी जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए। जेम्स फोर्ड
लॉर्ड जेम्सफोर्ड, ये था जी उनका नाम, सर लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ये कमांडर इन चीफ थे हिंदुस्तानी फौजों के। जरूरत इस अमर की पेश आई कि इनको वॉइस राय बनाकर वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। शुरू में तो इनको परेशानी और पशेमानी हुई कि मैं जो हिंदुस्तानी फौजों की 2 डिवीजन फौज लेकर यहाँ पे आया हुआ हूँ, मैं उनको बेहतर अंदाज में लड़ा सकता हूँ, उनकी क़यादत कर सकता हूँ। खैर ये हुक्म था ताजे बरतानिया का। इसको भेजा गया वापस हिंदुस्तान बतौर वाइस राय, और मकासद थे 2। नंबर 1 ये कि मजीद फौजी दस्ते लाए जाएं हिंदुस्तान से, इस लड़ाई को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इसे कुचलने के लिए दुश्मनों को। हिंदुस्तान से और ज़रूरत पड़ी कि मज़ीद फ़ौजी दस्ते लाए जाएं। नंबर 2 ये कि यहाँ से जंगी सामान, जंगी माल, तीर तलवारें, गोलियां, गोले और तोपें, दीगर जो सामान जंग होता है वो मंगवाया जाए। ये 2 मकासद थे। खैर इन्होंने वापस हिंदुस्तान आए 1916 में वॉइस राय के तौर पर। इन्होंने इसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया, लेकिन इन दोनों कामों के साथ साथ उन्होंने, जेम्सफोर्ड ने, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की फलाह के कामों पर पूरी की पूरी तवज्जो दी। उसमें कोई कमी नहीं की, उसमें कोई कमी नहीं की। और पहली दफ़ा नाजरीन ऐसा हुआ कि इंग्लैंड से, बरतानिया से एक सीनियर वज़ीर को, हाज़र ड्यूटी सीनियर वज़ीर को हिंदुस्तान बुलाया गया ख़ास तौर पर कि वो आकर विज़िट करे, फ्रॉम टाउन टू टाउन, डोर टू डोर, खेतों, खलिहानों, देहातों, कॉलोनियों और शहरों में एक एक जगह पर जाकर वो लोगों के मसाइल सुने, देखे और उनका हल करे। ये जेम्सफोर्ड ने ये काम किया कि ये बरतानिया से दरख्वास्त करके इस सीनियर वज़ीर को तलब किया कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर उनके कोई मसले मसाइल हैं, जंग होती है तो होती रहे, वो लड़ते रहेंगे हम, लेकिन हिंदुस्तानियों के मसाइल को से बाहर निकालना, इनकी मुश्किलात का अजाला करना भी हमारी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी है, हमारे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। ये बात वहाँ भी जेम्सफोर्ड नहीं भूला। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज की ही क्यों कर रहा हूँ। बहुत सी दीगर मुल्कों की फ़ौजें भी वहाँ पे बरसरे पैकार थीं, घुमसान का रन पड़ा हुआ था, कई महाजों पर जंगें हो रही थी, कई मुल्कों में झड़पें हो रही थी। मगर गुजारिश ये ऐसा है कि मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि मैंने हिंदुस्तान की तारीख बतानी है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं दूसरी फ़ौजों के, दूसरे मुल्कों के, जो मैं यहाँ बयान करना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि फिर हमारा टॉपिक, हमारा उन्मान जो बुनियादी तौर पर तारीख़ है हिंदुस्तान की, वो बिखरता जाएगा, फैलता जाएगा, उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। खैर जिस वज़ीर का इंतखाब किया जी बरतानिया के लिए जेम्सफोर्ड ने, जिसकी रिकमेंडेशन की, जिसका मुतालबा किया ताजे बरतानिया से कि इनको भेजो, उनका इनका नाम था जी सर मॉन्टीगो। मैं आपको लिख के दिखा दूं इनका नाम भी। ये 1916 के अब आखिर में हिंदुस्तान में आए, और इनके आने का मकसद मैंने आपको बता दिया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मसाइल का मालूमात इकट्ठी करना और उनको हल करने की कोई सूरत निकालना। मॉन्टीगो, सर मॉन्टीगो, इनकी डिमांड करी थी और इसको ताजे बरतानिया ने कबूल करते हुए इस शख्स को, एक सीनियर वज़ीर को, हुकूमती वज़ीर को, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बरतानिया का कोई सीनियर वज़ीर आकर हिंदुस्तान का दौरा करे और यहाँ के हालात व वाक़यात का जायज़ा लेकर शिकायत का और मुसीबतों का अजाला। ये फर्स्ट टाइम मॉन्टेगो का नाम तजवीज़ किया सर जेम्सफोर्ड ने, वॉइस राय ने, और इनकी मंजूरी दे दी गई, इनको भेज दिया गया। और इन्होंने आकर, कहा जाता है, एक एक गांव में, टाउन में, कॉलोनी में, विलेजेस में, सिटीज़ में, शहरों में, सूबों में और दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान में मौजूद दूसरे
मुल्कों के बादशाहों, राजाओं और महाराजाओं के अलावा नवाबों से भी मुलाकातें की, उनके मसाइल मालूम करने की कोशिश की, उनको बोला कि आपको अंग्रेज़ सरकार से और क्या क्या चाहिए, हम आपके लिए मज़ीद क्या कर सकते हैं, हमें बताएं, हम आपकी फलाह बहबूद को अपनी इज्जत समझते हैं, इसके मुताबिक मिन्नो अमल होगा, अपनी विश लिस्ट अपने मसाइब से आगाह करें। लो जी, इन्होंने वहाँ पर मकामी तौर पर ये साहब जो इंग्लैंड बरतानिया से आए थे मॉन्टीगो, इन्होंने मकामी तौर पर, यानी जिसे हम यूं कह लें कि हुकूमती इख्तियारात को छोटे लेवल तक ले आए इख्तियारात, और यूं जैसे हमारे यहाँ चेयरमैन होते हैं, यूनियन काउंसिल होती हैं, इस तरह के देही प्रोग्राम्स और देही तंजीमें बना दी गई ताकि मकामी जो मसाइल हैं वो वहीं पर हल कर दिए जाएं, उनको कहीं दूर दराज ना जाना पड़े, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाना पड़े, ना किसी की सिफारिश कराना पड़े, वो मकामी तौर पर हल कर लें। इस सारे दौरे के दौरान नाजरीन हुआ क्या, ख़ास बात, मॉन्टीगो को 2 लोग ऐसे पसंद आए जिनको इसने काबिल समझा, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इनको बरतानिया की जो पॉलिसी मेकिंग काउंसिल है, जो जंगी हवाले से, मुल्की हवाले से काउंसिल है, कमेटी है, उनमें शामिल, उनकी मेंबरशिप दी जाए। उनकी तादाद 10 थी, हुकूमती काउंसिल की तादाद जो मुल्की फैसले करते हैं बरतानिया के, वो उनकी तादाद 10 थी, और उनमें शामिल करने की सिफारिश कर दी मॉन्टीगो ने। 2 बंदों को, 2 हिंदुस्तानियों को इसने चुना इस काम के लिए, मेल मुलाकातों के नतीजे के तौर पर, उनके ख्यालात जानकर, उनका तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस और उनकी दूर नजरी देखकर, उनकी अक्ल फहम और दानिश का कायल होकर 2 बंदों का इंतखाब किया और अपनी रिपोर्ट में स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि जो काउंसिल है, ये हमारी जो मुल्की मसाइल हल करने की पॉलिसी मेकिंग काउंसिल है, उनकी मेंबरशिप इन दोनों को दी जाए, यानी 2 हिंदुस्तानी भी उस काउंसिल में शामिल किए जाएं। बाकी 8 के 8 अंग्रेज रहें, लेकिन 2 ये बंदे वहां पे उनके बराबर बैठकर, ये भी तारीख में पहली दफा हो कि कोई गैर मुल्की और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जैसे पसमानदा मुल्क को इतनी इज्जत से नवाजा गया कि इनको उस काउंसिल में शामिल करके मुल्की फैसले करना शुरू हुए। 2 बंदे जिन्होंने चुनकर यहाँ से लेकर के गए, उनमें से एक का नाम था SP सिन्हा। ये मैं आपकी खिदमत में करता हूँ पेश। SP सिन्हा एक आदमी था, ये था जी ये बंदा जिसको उस काउंसिल का, बरतानिया के काउंसिल का मेंबर बनाने की रिकमेंडेशन, सिफारिश इस बंदे ने की, और इसको ले लिया गया, इसको वापस अपने मुल्क में ले जाकर उसको बिठा दिया गया जी काउंसिल में। महाराजा बीकानेर, ये दूसरा बंदा था, महाराजा बीकानेर, ये दूसरा आदमी था। ये 2 बंदे हिंदुस्तान से जिनका चुनाव हुआ जी, मुंतखब हुए मॉन्टीगो की रिपोर्ट के मुताबिक कि इनको पॉलिसी साज कमेटी का मेंबर, काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, और यूं अंग्रेज़ों के साथ शाना बशाना बैठकर ताजे बरतानिया मुल्क के, अंग्रेज़ मुल्क के फैसलों में शरीक हुआ करें, अपनी राय दिया करें और फैसले किया करें कि बरतानवी हुकूमत को क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अपने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करें, और हिंदुस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए इनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया आ जाएगा, दस्तयाब हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उस काउंसिल में बैठकर हिंदुस्तान के मसाइल बताए, और उसी टेबल पर उनका हल दे दिया गया, इनकी डिमांड्स को, इनकी मुश्किलों को सुना गया, और उनके लिए इनको रेमेडी दे दी गई, इनको रिलीफ मिला उसके मुताबिक। और यूं ये मामला जंग के इख्तिताम यानी नवंबर 1918 की तरफ बढ़ता गया। नवंबर 1918 में नाज़रीन जंग बंदी हुई,
یہ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، مگر کیوں، کیسے، اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کے پروگرام کی پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرنے کی اجازت دیجیے، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا لفظ، جی ناظرین، آج کا لفظ ہے جی کلی۔ یہ جو چونا ہم پھیرتے ہیں دیواروں پر، گھر پر، اس کی سجاوٹ کے لیے، اس کو کہتے ہیں کلی کروائی ہے، یا کلی جھڑ گئی ہے، یا کلی اتر گئی ہے، کلی خراب۔ یہ لفظ اس طرح سے ہم لکھتے پڑھتے ہیں۔ ایک تو کلی وہ ہوتی ہے نا جو پھول کے کھلنے کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، لیکن یہ میں چونے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو دیواروں پہ چونا پھیرا جاتا ہے، کلی، وہ کلی۔ پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ لفظ کلی نہیں ہے، قلعی ہے۔ یہ ہم غلط لکھتے پڑھتے اور بولتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے قلعی۔ یہ اصل میں لفظ ہے قلعی، اور یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مزیداری کی بات ہے۔ کہاں، کب، کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کئی جگہوں پہ ہم ایک محاورہ پڑھتے ہیں کہ فلاں بندے کی کلائی کھل گئی ہے، کلائی اتر گئی ہے، مطلب ظاہر ہو گیا ہے۔ جو ایک سر بستہ راز تھا وہ واش گاف ہو گیا، اس پہ سے پردہ اٹھ گیا، اسے کہتے ہیں کلی کھل جانا۔ لیکن یہ لفظ کلی نے قلعی ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ یہ قلعی کا مطلب ہوتا ہے ظاہری ٹیپ ٹاپ بناوٹ، سجاوٹ، یا دیواروں پر پھیرنے والا رنگ و روغن، چونا وغیرہ یا پینٹ وغیرہ، اسے کہتے ہیں قلعی۔ جی ناظرین، امید ہے آج کا لفظ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے آج کی بات۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا کر، ان کو اتنی اذیتیں دے کر کہ ان کا دل زخمی ہو جائے، دل، دماغ، ان کے جذبات ایک جیتے جاتے، جاگتے، چلتے پھرتے مردے کے مصداق کر دینے کے بعد سجدوں میں جنت ڈھونڈنے کا خواب کیسے ممکن ہے؟ کون ایسا کر سکتا ہے؟ ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی دیکھا ہوگا کہ دوسروں کو اتنی اذیتیں، ان پہ کار حیات تنگ کر دینے کے بعد، زمین گرم کر دینے کے بعد، ان کا جو رہن سہن ہے جینا دوبر کرنے کے بعد، سجدوں میں اللہ سے جنت کا تقاضا کرنا، دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا کر۔ تو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین منصف ہے، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ پیدا کرنے والے کو، خالق کائنات، وہ نہیں جانتا کہ آپ کا کارکردگی کیا ہے اور آپ تقاضا کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھنے کی دوسری بات یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو حقوق اللہ ہیں ان کو معاف کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، کر بھی دے شاید، مگر جو حقوق العباد ہیں، جن کا آپ نے زندگی جہنم بنائی ہے، آپ کو معاف کر دینے کا اختیار صرف انہی کے پاس ہے۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔